नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बीज गुंतवण्यासाठी जपान दौऱ्यावर। तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिरोशिमा या शहराला भेट। भूभारतीचा नवीन कायदा शेतकऱ्यांसाठी एका चादरीसारखा असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणतात। जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आयोजित बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांनी जागरूकता वाढवली। SP सर्वांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास सांगतात। हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक नियमांबाबत जागरूकता कार्यक्रम। इंटरमध्ये जिल्ह्यात मागील तुलनेत चांगले निकाल। DIEOने दुसऱ्या वर्षाच्या निकालात राज्यात 12वा क्रमांक मिळवण्याची घोषणा। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा सरकार नवोपक्रम आणि श्वासच धोरणे आणि शांतपूर्ण वातावरणासाठी वचनबद्ध आहे। तर हिरोशिमाने या शांतता तसेच तांत्रिक प्रगतीसाठी जगात विशेष ओळख मिळवलेली आहे। जपान दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हिरोशिमा शहराला भेट दिली। मंत्री श्रीधर बाबू म्हणाले की तेलंगणा आणि हिरोशिमा यांच्यात परस्पर सहकार्य चर्चा झाली। तेलंगणा रायझिंग टीमच्या या सदस्यांनी या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला। TPCCचे प्रमुख महेश कुमार गौड म्हणाले की BRS आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करत आहे। ते म्हणाले की येत्या निवडणुकीमध्ये पिंक पार्टी गायब होणार आहे आणि निश्चितही आहे। हे सांगण्यात आले की BRS सरकारच्या या काळामध्ये या शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागण्याची घटना त्यांनी पाहिल्या आहे आणि ते म्हणाले की काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांविरुद्धही पक्षपाती आहे। कमी खर्च फायदेशीर शेती करण्याच्या या नवीन पद्धतीबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात आली। तर राज्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकल्प उभारण्यात आलेले आहे आणि लाखो एकर जमिनीला सिंचनाचे पाणी पुरवण्यात आले आहे असे सांगण्यात आले। ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, అసెంబ్లీలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఆనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడికి 39 సీట్లు ఇచ్చి ఆదరించిన తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత గొప్పవారంటే మీ పాలన వల్ల రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతూ ఉంది, రాష్ట్రం దివాలా తీస్తూ ఉంది, రాష్ట్రం అప్పుల పాలవుతుంది కాబట్టి ఇంకా మీ పాలన వద్దు, మీరు మూడవసారి వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యొక్క ఆస్తులు కరిగిపోతాయనే ఉద్దేశంతో మాకు అధికారం ఇచ్చారు। ఇచ్చి కూడా నీకు అనుభవం ఉంది, మీరు ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహించారు, 39 సీట్లు ఇచ్చారు। ఏం చేశారు కేసీఆర్ గారు? మీరు చెప్పండి ఏం చేశారు? ఫామ్ హౌస్కి పరిమితమయ్యారు, ప్రతిపక్ష హోదా కూడా నిర్వహించలేని పరిస్థితులు। దాని కారణంగా పార్లమెంట్లో 0 ఇచ్చారు। పార్లమెంట్లో 0 రావడానికి కారణం ఏంటి? వారు ఓటు బ్యాంక్ అంతా కూడా బీజేపీకి దాసోహం చేశారు। వాళ్ళు లోపాయికారిగా కాంగ్రెస్ గెలవకూడదని దురుద్దేశంతో వారి ఓటునంతా కూడా బీజేపీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా అభ్యర్థి నిలిపారు। అదే వారికి శరాఘాతం। ఆ ప్రక్రియ వల్ల BRS పార్టీ తెలంగాణలో చచ్చిపోయింది, నామరూపాలు లేకుండా పోయింది। వీళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా BRS పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ లేచే పరిస్థితి ఉండదు। నాకు తెలిసి వచ్చే ఎన్నికల నాటికి రాజకీయ ముఖ చిత్రంలో BRS పార్టీ ఉండదు। వాళ్ళు ఉనికి కోసం మీటింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు, ప్రచారాలు చేసుకోవచ్చు, కానీ ప్రజల్లో ఒక్కసారి మీరు వద్దు, మీ వల్ల రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది, మీ వల్ల రాష్ట్రాలకి ఖజానా గండిపడింది, మీ వల్ల రాష్ట్ర ఆస్తులు కరిగిపోయాయని గుర్తించే వారికి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు। మళ్ళీ ఆదరిస్తారు తెలంగాణ ప్రజలు నేను అనుకోవట్లేదు। आदिलाबाद जिल्ह्याचे SP अखिल महाजन यांनी सर्व लोकांना वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले। तर BSEP कार्यक्रमामध्ये अंतर्गत शहरातील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये आयोजित वाहतूक नियमावरील जागरूकता चर्चासत्र ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले आणि विद्यार्थ्यांना अनेक सूचनाही केल्या। दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालण्याची शिफारस केली जाते। त्यांनी सांगितले की ते सेलफोनवर बोलत गाडी चालवत नाही आणि जर अल्पवयीन मुले गाडी चालवत आढळली तर त्यांच्या पालकांचे आणि कुटुंबाच्या सदस्यांचे समुपदेश केले जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही सांगण्यात आले। प्रत्येक वाहनाकडे वाहतूक नियमानुसार आवश्यक असलेली कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे। तर वाहन चालवताना वाहतूक नियमांचे पालन केले पाहिजे। वाहतूक नियमांविषयी भिंतीवरील पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले। మీకు లైసెన్స్ వస్తుంది, మీరు ఈ వై మీ అమ్మ నాన్న పైన కేసు అవుతుంది అంటే మీకు అర్థమవుతుందా?
వస్తుంది, వాళ్ళ చిన్న పాప వాళ్ళ చేతిలో చేస్తాం మనం. ఆ మొత్తం పెరుగు ఆ పాలు నేను తీసుకురావాలి, మా బాబు నేను తీసుకోలేదా, నేను తీసుకురాను. ఇన్స్పెక్టర్ రోడ్లో వచ్చి ఆ వెరిఫై చేస్తారు, మనకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి వచ్చిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఆ పెద్ద తోపు పని కాదు దట్ నాకు డ్రైవింగ్. ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఏమైనా పని చేస్తున్నారు, జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే అట్లా నేషన్కి లాస్ అవుతుంది. అందువల్ల చట్టం వచ్చినాయి దట్ మనం హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. నేను ఫస్ట్ అదే ఇంపార్టెంట్, ప్రతిసారి ఒక్కటే మాట చెప్తాను, హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇంటిలో పోయిన తర్వాత ఎంతమంది పిల్లలకి ఇక్కడ బైక్ నడవడం స్కూటీ నడవడం వస్తుంది, అంటే చాలా మందికి వస్తుంది, అది చెప్పట్లేదు. లాస్ట్లో కూడా ఉన్నారు, చాలా మందికి వస్తుంది, ఆ కరెక్ట్ లేదు. ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేయకండి. ఇప్పుడు మనం స్పెషల్ డ్రైవ్ కూడా పెడతాము. ఎవరైనా మనకి దొరికితే మనం అమ్మ నాన్నకి పిలిచి కౌన్సిలింగ్ కూడా పెడతాము. అది ఎందుకు డేంజర్, ఎందుకంటే మీకు డ్రైవ్ వస్తుంది మీరు అంటున్నారు, బట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు, ఆ మైండ్ అంతా డెవలప్ కాలేదు. అందువల్ల గవర్నమెంట్ 18 ఇయర్స్ ఒక వయసు సెట్ చేసింది. 18 ఇయర్స్ తర్వాత మీరు బండి నడపాలి. 18 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డిఎస్పీ చెప్పిన ప్రకారం లైసెన్స్ రావాలి అంటే మొత్తం ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, మీరు ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జామ్లో ఏ రూల్స్ ఉంటుంది, గివ్ వే ఏంటి, రెడ్ సిగ్నల్ ఏంటి, లుక్ స్టాప్ ప్రొసీడ్ ఏంటి, ఆ అన్నీ మీకు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ పాస్ చేస్తారు, లర్నింగ్ లైసెన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ 1 మంత్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డ్రైవింగ్ చేసి టెస్ట్ పాస్ చేయాలి. अटला 8 कर्व ఉంటుంది, అట్లా చేయాలి. अदे మీరు पास చేయొచ్చు. जिल्हाधिकारी राजेश शाह म्हणाले की भूभारती कायदे शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी एक व्यासपीठ असेल. आदिलाबाद जिल्ह्यात बोथ मंडळाच्या धन्नूर गावामध्ये आयोजित भूभारती कायदा जनजागृती कार्यक्रमात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, आरडीओ विनोद कुमार आणि बोथ कृषी बाजार समितीचे अध्यक्ष बोडू गंगारेड्डी उपस्थित होते. भूभारती कायद्याचे पैलू समजावून शेतकऱ्यांना शिक्षित करण्यात आले आणि त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने मोठ्या अभिमानाने सादर केले की नवीन आर कायदा जमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यात खूप मदत करेल. त्यांनी सांगितले की धरणी पोर्टलद्वारे हे शेतकऱ्यांना यापूर्वी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आणि राज्य सरकारने आंबेडकर जयंतीनिमित्त गरीब शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली होती. जमिनीच्या कोणत्याही समस्या सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांना या योजनेचा वापर करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. ఉంచడం జరుగుతుంది. అంటే రికార్డులో కూడా చూసుకోవచ్చు, అంటే ఏ సంవత్సరం ఎప్పుడు పొరపాటు ఏ కష్టాలు ఉన్నా కూడా మనకు ధరణి స్థానంలో భూభారతి అనే వెబ్సైట్ అనేది మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకు అందించింది. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏ కష్టం ఉన్నా కూడా మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్న భూమి ద్వారా మీరు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీ సమస్య ఏంటో అక్కడ చెప్పుకుంటే మీకు సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. ఆవే అక్క మీ షేనోడ కబ్జా చేసుకున్నాడట, కానీ ఆవంటే రిజిస్ట్రేషన్ మా పేరు మీద ఉంది, చేయడం ఎవరో వచ్చి మా చేయను అని అంటున్నారు. మీరేం బాధపడతారే, బాధ కూడా అంతే ఉన్నది. బలగం ఉన్నట్టురా చల్లగాలి మోసుకొచ్చేరా సేను సెలకల ముచ్చట్లు చాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. బోత్ ఎంపీడీఓ రమేష్ సార్ గారు వేదికను చట్టం భూభారతి అవగాహన సదస్సుకు హాజరైన జిల్లా పాలనాధికారి, ఇతర అధికారులు, ఇతర సిబ్బందికి అందరికీ చేయడం అనేది జరిగింది. భూభారతి పూర్తి అవగాహన కల్పించారు గారు వేదిక. రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ లో మన అధికారులు చెప్పారు ఏమైనా సవరణ చేయాలి, లేదు ఎవరైనా కాస్తుల్లో ఉన్నారు, రికార్డ్స్ లో ఇంతకు ముందు ఉన్నారు కానీ రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్ లో పేరు లేదు, ఈ సవరణ చేయడానికి లేదు పేరు ఎక్కించడానికి కూడా ఇప్పుడు ఈ చట్టంలో ప్రొవిజన్ ఉంది. ఇట్లా మా దగ్గర చాలా సార్లు ప్రజావాణిలో వస్తున్నారు, మా దగ్గర పాత పాస్బుక్ ఉంది, పాత పహనీ ఉన్నాయి, నేను కాస్తులో ఉన్నాము కానీ నాకు ఎప్పుడు రైతు భరోసా డబ్బులు రావట్లేదు, నాకు పట్టదారు పాస్బుక్ లేవు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కూడా చేయడానికి భూభారతి చట్టంలో ప్రొవిజన్ ఉంది. ఇట్లా ఎవరైనా ఈ సమస్య ఉంటే వారు తహసీల్దార్ దగ్గర దరఖాస్తు ఇచ్చిన తర్వాత, అది కూడా ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారానే, ఆన్లైన్ పోర్టల్లో మీరు తహసీల్దార్కి దరఖాస్తు ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఆర్టీఓ లెవెల్లో పరిష్కారం అవుతాయి, కొన్ని కలెక్టర్ లెవెల్లో పరిష్కారం అవుతాయి. సో అది ఒకటి చాలా కీలకమైన ప్రొవిజన్. దానికి చాలా మంది మా దగ్గర ఇప్పటి వరకు ప్రజావాణిలో వస్తే మన దగ్గర ధరణిలో కానీ 2026 చట్టంలో ప్రొవిజన్ లేకుంటే, కానీ ఇప్పుడు ఈ చట్టంలో ప్రొవిజన్ రావడం జరిగింది. తర్వాత అపీల్, ఇందాక మనం తహసీల్దార్ ఆర్డీ ఒక రికార్డింగ్ అథారిటీ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ కూడా పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది, ఆర్డీఓ కూడా పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో.
తహసీల్దార్ ఒక ఉత్తర్వులో ఇచ్చారు, ఎవరైనాకి అభ్యంతరం ఉంటే ఇంతకుముందు మా దగ్గర ప్రజావాణిలో వచ్చేటప్పుడు ఏం చెప్పామంటే మీరు సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళండి, కానీ ఇప్పుడు లేవు. తహసీల్దార్ ఆర్డర్కి ఏమైనా అభ్యంతరం అయితే మళ్ళీ అపీల్ ప్రొవిజన్ భూభారతి పోర్టల్లో ఉంది, ఆర్డీఓ దగ్గర మళ్ళీ అపీల్ చేయొచ్చు. ఆర్డీఓ ఇట్లానే కూడా మళ్ళీ రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్లో సవరణ చేయడంలో లేదు పట్టాదారు పాస్బుక్ ఇవ్వడంలో ఏమైనా అభ్యంతరం ఉంటే మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గర కూడా అపీల్ చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఉంది. ఈ ప్రొవిజన్ ఇంతకుముందు ధరణి చట్టంలో 2026 చట్టంలో లేకుంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి దీంట్లో చాలామంది మా దగ్గర ఆఫీస్లో రావడం, మళ్ళీ వాళ్ళకి సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళడం అట్లా చెప్పడం వల్ల జనాలకి ఇబ్బంది ఎక్కువ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ భూభారతి చట్టంలో ఆ పరిష్కారం కూడా అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఎవరైనా అపీల్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారు, బలహీన వర్గాలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అడ్వకేట్ తీసుకోవాలి అంటే అంత శక్తి లేవు. మళ్ళీ మనం फ्री लीगल एड उचित न्याय सहाय्य కూడా ఇస్తూ వాళ్ళకి कोमरम भीम आसिफाबादचे जिल्हाधिकारी व्यंकटेश दात्रे म्हणाले की भूभारतीमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये. जैनूर मंडळातील गौरीगाव येथे रैत वेदिका येथे आयोजित भूभारती जागृती परिषद आमदार दंडे विठ्ठल, जैनूर मार्केटचे चेअरमॅन विश्वनाथ, आरडीओ लोकेश्वर सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारे फायदा होईल असे सांगण्यात आले. ते म्हणाले की गावातील तुमच्या समस्यांना अधिकारी प्रतिसादही देतील. त्यांनी सर्वांना अधिकाऱ्यांच्या मदतीने भूभारती योजनेचा लाभ घेण्याचे आणि मध्यस्थावर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केले. हार्दिक स्वागत म्हणता నేడు మన జైనూర్ మండల్ గౌరీ నాటే ఇది కార్యక్రమంగా 10 లక్షలు 10 లక్షలు 50 లక్షలు కోటి రూపాయలు ఖర్చు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కాలేదు. ఎందుకంటే ఆ ధరణిలో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటే మనం రిజాల్వ్ చేయలేకపోయాము. సో ఇప్పుడు ఈ భూభారతిలో డెఫినెట్లీ మీరు ఒక ఆర్డీఓ లెవెల్లో కానీ ఎంఆర్ఓ లెవెల్లో కానీ మీరు రాసి వస్తే కూడా సార్ ఇది భూ సమస్య, నాకు ఇది ఇప్పుడే ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు కూడా అదే సమస్య ఎక్కువ కూడా వస్తుంది. అంటే వారసత్వంలో వచ్చే భూమి నా పేరు మీద కాలేదు, బట్ ఇద్దరి పేరు మీద వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, అయిపోయిన తర్వాత రావడం జరుగుతుంది చాలాసారి. సో దానికి పరిష్కారం అన్ని ఇప్పుడు మనం ఎంక్వైరీ చేస్తూ, సో దాంట్లో కూడా మళ్ళీ మీరు ఎంఆర్ ఆఫీస్ తిరుగుతూ ఉండాలి, ఆ రకంగా లేదు. 30 రోజుల్లో వాళ్ళు ఆ పరిష్కారం చేసేయాలి. అందరికీ నోటీస్, ఎవరెవరు రిలేటివ్స్ చుట్టాలు ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఆ భూమి మీద హక్కు ఎవరెవరికి ఉండొచ్చు అది తెలుసుకొని ఎంఆర్ఓ ఇమీడియట్లీ అదన్నీ నోటీస్ ఇస్తూ ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఒక తీర్పు ఇచ్చేస్తారు. తీర్పు ఇచ్చినాక ఎన్నో విషయాలు కూడా వాళ్ళు తీర్పిస్తారు. అది ఇచ్చినాక వాళ్ళు మీరు అక్కడే మీకు న్యాయం జరగకపోతే మీరు ఇంకొకసారి అప్పీలు మన కలెక్టర్ దగ్గర పెట్టవచ్చు. సో కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర వెళ్ళి ఇంకొకటి అక్కడ కూడా ఎంక్వైరీ చేపించి మళ్ళీ అప్పీల్ తర్వాత CCLA పోతుంది. అక్కడ నుంచి కూడా మీకు న్యాయం జరగకపోతే केंद्रातील भाजप सरकारच्या या नव उदारवादी धोरणाच्या या धोरणामध्ये 20 मे रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपाचे आवाहन CITUचे राज्य सरचिटणीस P भास्कर यांनी केले. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील एका कार्यक्रम सभागृहामध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदमध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित लावल्याने राज्य आणि जिल्हा कामगार संघटनांना नेत्यांना देशव्यापी संताप मोठ्या प्रमाणामध्ये या संपात सहभागी झाले, यशस्वी करण्याचे निर्देशही दिले. त्यांनी केंद्र सरकारच्या कामविरोधी धोरणाला प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले आणि ते म्हणाले की नवीन कामगार संहिता रद्द करावी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे खाजगीकरण करण्यासाठी आपण लढले पाहिजे. त्यांनी लोकांना या संपाला पाठिंबा देण्याचे आणि ते यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. ఈ సంస్థ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సంస్థకి అధ్యక్ష వర్గంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి CITU రాష్ట్ర కార్యదర్శి రమేష్ గారు, నరేంద్ర మోడీ మీద తీవ్రమైనటువంటి మరియు ఒత్తిడి తీసుకురావడం మూలన వర్గాల కోసం, కొద్దిమంది కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం అత్యధిక మందిగా ఉన్నటువంటి దిశపోతున్నటువంటి ఈ దేశంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలకి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ అనుసరించేటువంటి దయా ఉదారవాద విధానాలే కారణం. బీజేపీ అనుసరించేటువంటి ఈ విధానాలు పెట్టుబడిదారులకు, కార్పొరేట్ శక్తులకు, సంపన్న వర్గాలకు అనుకూలంగా ఆ విధానాలు ఉన్నాయి. కార్మికులకు, కష్టజీవులకు,
రైతులకు, వ్యవసాయ కూలీలకు ఈ విధానాల వల్ల సమస్యలు తీవ్రతరం అవుతున్నటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించాలి. ఎవరి కోసం వీళ్ళు గెలిచారు, ఎవరి కోసం అధికారంకి వచ్చారంటే నిర్లజ్జగా ఈరోజు చెప్తున్నారు. మేము ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు మాకు ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో, మా గెలుపుకి ఎవరైతే ఈరోజు ఎన్నికల్లో ఓట్లకి కొనడానికి డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో మేము వాళ్ళ కోసమే పనిచేస్తామని చెప్పి ఈరోజు బీజేపీ చెప్తా ఉంది. బీజేపీ తాను చేసినటువంటి పరిపాలన గురించి కానీ, తాను చేసినటువంటి మంచి పనుల గురించి కానీ, తాను ఈ దేశానికి వర్గపెట్టినటువంటి ఏ వర్గపెట్టారు అనేటువంటి విషయం చెప్పి ఈరోజు అధికారులకు రాలేదు. ఎన్నికల బాండ్లు ఈరోజు ఆదాన్ నుంచి, అంబానీ నుంచి, పెట్టుబడిదారుల నుంచి, పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి ఎన్నికల బాండ్ల రూపంలో కోట్ల రూపాయల్ని బీజేపీ ఈరోజు సందాలు తీసుకొని ఆ సందాల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని ఎన్నికల్లో తిరిగి ఖర్చు పెట్టి ఓటర్లకి డబ్బులు పంచి ఓటర్లని ప్రలోభాలు పెట్టి ఓటర్లని మోసం చేసి లేదనుకుంటే బీజేపీ विधानाल्नी ఎండగట్టినటువంటి వాళ్ళని जिल्हा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी जाधव गणेश कुमार म्हणाले की आज जाहीर झालेल्या इंटरच्या निकालामध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी पूर्वीपेक्षा चांगली प्रतिभा दाखवली आहे। शहरातील जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी सांगितले की 53% विद्यार्थी सामान्य श्रेणीमध्ये इंटरच्या पहिल्या वर्षात उत्तीर्ण झाले। त्याचप्रमाणे दुसऱ्या वर्षी ही 69.57% उत्तीर्ण झाले। तर दुसऱ्या वर्षाच्या निकालात आमचा जिल्हा राज्यात 12व्या क्रमांकावर आला आहे। या राज्य माध्यमिक मंडळाच्या योजनेनुसार विशेष वर्ग आणि अभ्यासाचे तास यासारख्या धोरणांमुळे चांगले निकाल मिळवले आहे असेही सांगण्यात आले। పాత్రికేయ బృందానికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు। గత సంవత్సరం కన్నా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మెరుగు ఫలితాలను సాధించింది। అది మన గౌరవ డిఏఓ సార్కి చెందుతుంది। ఎందుకంటే దాని తర్వాత 30 రోజుల ప్రణాళికని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి కాలేజీలో కూడా ఇటువంటి ప్రణాళికలు తీసుకొచ్చి మంచి ఇంకా రిజల్ట్ను సాధించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। ఇందుకు సహకరించినటువంటి గౌరవ డిఏఓ గారికి అదేవిధంగా జేఎల్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ మరి ఇక్కడ ఆఫీస్ బృందానికి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ జేఎల్ అసోసియేషన్ నుంచి పరీక్ష యొక్క ఫలితాలు ఈరోజు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు అదేవిధంగా కృష్ణ ఆదిత్య గారు మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ వీరు ఈరోజు ఫలితాలను విడుదల చేయడం జరిగింది। మరి ఫలితాలలో జనరల్ విభాగంలో సెకండ్ ఇయర్లో మన రాష్ట్రంలోనే మన 12వ స్థానంలో మన జిల్లా రావడం జరిగింది। గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము ఒక 3% ఫలితాలు ఎక్కువ రావడం జరిగింది। మరియు ఫస్ట్ ఇయర్లో 53% జనరల్ విభాగంలో రావడం జరిగింది। వొకేషనల్ విభాగంలో ఫస్ట్ ఇయర్లో 69% మరియు 66% మరియు సెకండ్ ఇయర్లో 81%। గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం కొంత రిజల్ట్ ఎక్కువ రావడం జరిగింది। ఫస్ట్ ఇయర్ టోటల్ అపియర్డ్ 8093 8093లో 4295 మంది 53% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది। దాంట్లో బాయ్స్ 41%, గర్ల్స్ 64% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది। అదే సెకండ్ ఇయర్లో బాయ్స్ 61%, గర్ల్స్ 77%, మొత్తానికి 69.57% సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ రావడం జరిగింది। వొకేషనల్ విభాగంలో సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ రాష్ట్రంలోనే మన జిల్లా 5వ స్థానంలో ఉంది। 81.25% రిజల్ట్ రావడం జరిగింది। దీంట్లో బాయ్స్ 75%, 75.83 మరియు గర్ల్స్ 84.78। అదే ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే రాష్ట్రంలోనే వొకేషనల్ విభాగంలో 3వ స్థానంలో మన జిల్లా రావడం జరిగింది। బాయ్స్ 59.86 మరియు గర్ల్స్ 70.95% రావడం జరిగింది। గత సంవత్సరం రిజల్ట్తో పోల్చితే ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్ కొద్దిగా మెరుగైన ఫలితాలు రావడం జరిగింది। దీనికి కారణం ఏంటంటే మన సెక్రటరీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ గౌరవ కృష్ణ ఆదిత్య గారు
చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత మొదటి నుంచే స్పెషల్ క్లాసెస్, తర్వాత టెస్టులు కానివ్వండి, సరైన సమయంలో సిలబస్ను కంప్లీట్ చేయడం, మూల్యాంకనం చేయడం, ఈ విధంగా అన్ని రకాలైన స్టెప్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ సంవత్సరం గత संवत्सरम कंटे रिझल्ट ఎక్కువ రావడం జరిగింది. कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. गरिबांना अन्नदान करत आहे. 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनमध्ये अनेक लोक आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల. पोलिसांनी मंचिराला जिल्ह्यातील कोत्तपल्ली मंडळातील पारुपल्ली गावामध्ये फरार असलेल्या या माओवादी मध्य क्षेत्र विभागीय समितीचे सचिव आत्राम लच्छन्ना यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यांनी लच्छन्ना कुटुंबातील सदस्यांचे मनापासून स्वागत केले आणि त्यांच्या राहणीमानाबद्दल, कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दल आणि आरोग्य स्थितीबद्दल विचारणाही केली. जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यात त्याला सीआयने म्हटले की ही माओवादी ही पक्षाचे जुन्या या विचारसरणीमुळे आपली व्यवहारता गमावली आहे आणि जर लच्छन्नाची छुपी इच्छा ही सार्वजनिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये झाली तर सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि सहकार्यही करेल. त्यांनी लोकांना सरकारने दिलेले हे बक्षीस घेण्याचे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह आनंदी राहण्याचे आवाहन केले. రేషన్ కార్డు ఉన్నదమ్మా? రేషన్ కార్డు ఉన్నదా? సరుకులు వస్తున్నాయా? రేషన్ కార్డు సరుకులు వస్తున్నాయా? బియ్యం గిట్ల వస్తున్నాయా? ఇబ్బందులు ఉన్నాయమ్మా? ఇంకా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? చూద్దాం, గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమేమి రావాలో మీకు మేము ఆలోచిస్తాము. ఆలోచించి మీరు ఒకవేళ ఇంటికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే అది
అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఒక ఇల్లు కూడా గవర్నమెంట్ తరఫున శాంక్షన్ అయ్యే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మా ఆఫీసర్స్ కూడా చెప్తాము, సిపి సార్కి, డీసీపీ సార్కి చెప్పేసి కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడిపించి ఏదైనా మీకు అవకాశం ఉంటే ఇల్లు కూడా ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకేనా సార్? ఈరోజు పారుపల్లి గ్రామంలో ఆత్రం లచ్చన్న అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాడు. మావోయిస్టు అజ్ఞాతంలో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క ఇంటికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ వదిన గారు, వాళ్ళ అన్న కొడుకు, వాళ్ళిద్దరూ ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఈ రిలేటివ్స్కి మనము ఆర్థిక సహాయము, అదేవిధంగా కొంత నిత్యావసర సరుకులు వాళ్ళకు ఇచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఆత్రం లచ్చన్న ఎవరైతే అజ్ఞాతంలో ఉన్నారో, మావోయిస్ట్ అజ్ఞాతంలో ఉన్నారో ఆ వ్యక్తికి అప్పీల్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మీరు ఇప్పుడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మీరు వెంటనే ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయి మీరు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈరోజు వారి రిలేటివ్ అయిన వాళ్ళ వదిన గారు, అన్న కొడుకు వాళ్ళకి రేషన్, నెలకు సరిపడా రేషన్, ఒక బియ్యం బస్తా, అదేవిధంగా నిత్యావసర సరుకులు, తర్వాత తనకు బట్టలు పెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో భాగంగా మా గౌరవ సిపి గారు, రామగుండం సిపి గారు శ్రీ అంబర్ కిషోర్ झा IPS गारी उत्तर्वाला प्रकाराmu ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాम చేయడం జరుగుతా ఉన్నది. सर्व लग्नस्थळे गजबजलेली आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी ज्यांनी त्यांना प्रेमाने बोलवले आहे त्यांच्या या लग्न समारंभाला ते उपस्थित राहिले आहे. शहरातील क्रिस्टल गार्डन येथे संजय नगर येथील व्यावसायिक सलीम यांच्या मुलाच्या लग्न समारंभाला ते काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह उपस्थित होते. जमलेल्या मित्रांनी, हितचिंतकांनी त्यांचे मनापासून स्वागत केले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि भेटवस्तूही दिली. ऐसे आप बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बीज गुंतवण्यासाठी जपान दौऱ्यावर. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिरोशिमा या शहराला भेट. भूभारतीचा नवीन कायदा शेतकऱ्यांसाठी एका चादरीसारखा असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणतात. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आयोजित बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांनी जागरूकता वाढवली. एसपी सर्वांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास सांगतात. हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक नियमांबाबत जागरूकता कार्यक्रम. इंटरमध्ये जिल्ह्यात मागील तुलनेत चांगले निकाल. DIEOने दुसऱ्या वर्षाच्या निकालात राज्यात 12वा क्रमांक मिळवण्याची घोषणा. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.